नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। मुअज़्ज़ज़ बावक़ार उलमाए किराम, सादात इज़ाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौनिहाल बच्चों, अराकीन दारुल उलूम मोइनुद्दीन चिश्ती, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दरूद पाक पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबी व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत ने कहा कि सब उलमाए किराम की तरफ से तासुर दे दें। तासुर हमारे सामने था, जो अभी हम देख रहे थे। मुझे एक बात याद आ रही, उस बात से मैं अपनी बात शुरू भी करूं और उसी पर ख़त्म भी कर दूं, वक्त नहीं है ज़्यादा। कश्मीर की घाटियों में एक दंपत्ति, एक कपल गाड़ी में सफ़र कर रहा है। उन घाटियों में अचानक एक टेररिस्ट बंदूक ताने सामने खड़ा हो गया। टेररिस्ट में समझो आतंकवादी। गाड़ी को खड़ा कर दिया और खड़ा करने के बाद उसने मज़हब जानने के लिए उनसे कहा। वो गैर मुस्लिम थे, वो कपल गैर मुस्लिम था। तो उसने कहा कि अगर मुसलमान हो तो कुरान की चंद आयतें पढ़ दो। उसने अपने मजहबी श्लोक सुना दिए, 2-3 श्लोक सुना दिए। उस टेररिस्ट ने कहा कि ठीक है, चलो जाओ आगे। उसकी बीवी ने आगे जाके उससे पूछा, जो कुछ अभी मौलाना मुश्ताक ने दिखाया हमें, इस इदारे की जो काविश और जो काम है वो, और उस पर जो कुछ वो बातें कहते जा रहे थे, उसका निचोड़ बता रहा हूं। जब आगे बढ़े, उसकी बीवी ने उससे पूछा कि उसने तुम्हें कुरान पढ़ने को कहा था, तुमने वेद का कोई श्लोक सुना दिया, मार देता तो? कहा कि उसने जाने तो दिया ना। मैं कहा जाने दिया, ऐसा क्यों हुआ? तो उस शख्स ने कहा कि अगर ये खुद जानता होता कि कुरान क्या है तो इसके हाथ में बंदूक नहीं होती। वाह वाह, सुभान अल्लाह। उसके हाथ में बंदूक नहीं होती। मेरा दिल भर आया है इन बच्चों की काविशों को देखकर। हमारे एक सूफी बुजुर्ग कहा करते थे, उनकी महफिल में बैठ के मैंने सुना है, बुरा मत लगाइएगा अगर कोई दुनियावी तालीम पर जोर देने वाले लोग बैठे हों, टीचर हजरात हों। हम दुनियावी तालीम के मुखालिफ नहीं हैं, हम सपोर्ट करते हैं, मगर एक बात सबको कबूल करनी होगी। कुरान मजीद कहता है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। याद रखिए कि जो दुनियावी तालीम बिस्मि रब्बिकल लज़ी के रास्ते पर है वही फायदेमंद है। उस रास्ते से जो तालीम हटी और उस रास्ते पर जिसने तालीम ली, वो हिरोशिमा और नागासाकी पर बम बरसाने वाले बनते हैं। मगर जब रब के नाम से पढ़ने वाले बच्चे, और ये हम देख रहे थे, अभी हमारे सामने था, कुरान की तिलावत ये बच्चे ऐसे कर रहे थे जैसे ये किरत का कोर्स कर रहे हों। ये पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? मुझे सबसे पहले तो इनको ये पूछना चाहिए, तुम्हारा उस्ताद कौन? मौलाना शमसुल हक। मुबारकबाद हम उनको पेश करते हैं कि इन्होंने बच्चों को ऐसे तैयार किया है, हालांकि स्कूल के बच्चे हैं। तो याद रखिए कि वो सूफी बुजुर्ग जिनकी महफिल में हम बैठते थे, उन्होंने कहा कि तालीम जो है ना, दुनियावी तालीम, शिक्षण, वो हथियार है। क्या है? हाँ, तलवार का, वो तलवार है। शिक्षण तलवार है। मगर याद रखिए
कि शिक्षण का ये हथियार तीक्ष्ण ना हो। गुजराती हैं, हम सब समझ रहे हैं बात को। શિક્ષણનું હથિયાર તીક્ષ્ણ ન હોવું જોઈએ, એટલા માટે એમણે કીધું કે શિક્ષણ તલવાર છે, પણ દીનનું ઇલ્મ એનું મિયાન છે, કવર છે. જો આ કવર લાગેલું હશે ને તો આ તલવાર કોઈને નુકસાન નહીં પહોંચાડે. એટલે જરૂરી છે કે દુનિયાની સાથે સાથે દીનનું ઇલ્મ પણ બાળકોની અંદર હોય, અને ખાસ કરીને એને એટલી તો ખબર હોવી જોઈએ ને કે હું કોણ છું. હું કોણ છું. ઇમામ મોહમ્મદ ગઝાલી રહમતુલ્લાહ તાલા અલૈહ, હું વાક્યા તરફ નથી જવા માંગતો, પણ જ્યારે પડતા હતા ને અને એ મદરસાનું ઇન્સ્પેક્શન આવ્યું તો ત્યારે એમને પૂછવામાં આવ્યું કે તમે શું કામ પડવા આવ્યા છો અહીંયા? તો એમણે કીધું હતું કે હું ફક્ત એટલા માટે ઇલ્મ હાસિલ કરી રહ્યો છું કે મારા રબે મારા માટે શું હલાલ કર્યું છે અને શું હરામ કર્યું છે એ જાણી શકું. જ્યારે આ રસ્તા ઉપર ઇલ્મ હાસિલ કરવામાં આવે તો પછી યાદ રાખજો કે આપણું ભવિષ્ય, અગર આપણા બચ્ચાઓ આવા ઇદારામાં હશે, આપણા બચ્ચા આવા ઇદારામાં હશે. હું મૌલાના મોહમ્મદ મુશ્તાક અને એમની આખી ટીમ, જે સ્ટાફ છે, અસાતિઝાનું, ટીચરોનું, બધાને મુબારકબાદ આપું છું કે તમે તમારા બાળકોને, એ લોકો તમે તમારા બાળકોને આમના હવાલે કરી દો. ઇન્શાઅલ્લાહ તબારક વ તાલા. આમાં જે અમુક બાળકો જે પડ્યા છે, વાકઈ હું ગુજરાતીમાં કહી દઉં આ વસ્તુ કે નમાજ પઢાવી શકે, અને એની પાછળ શાયદ કોઈ અહીંથી અમારા આલિમ સાહેબ એવા હશે, લગભગ નહીં, કોઈ નહીં, મારી હુસ્ને ગુમાન છે મારું, બધા એમ કહેશે કે અમને એની પાછળ નમાજ પઢવામાં કોઈ વાંધો નથી. કે કુરાન એટલું સહી, કુરાન એટલું સહી. ઉંમરનો તકાજો એક અલગ વસ્તુ છે. હું એક મિસાલ આપવા માટે કહું છું, મિસાલ આપવા માટે કે એમની નમાઝ એટલી સહી, એટલે કુરાન પડવું એટલું સહી હતું એમનું. ને એ એક કયા બચ્ચા કે જે સ્કૂલની તાલીમ લઈ રહ્યા છે. એટલે જરૂરી છે કે આપણે બચ્ચાઓને આવા ઇદારાની અંદર મોકલીએ, તાકી આ બચ્ચાઓ પછી ખાલી કુરાન નહીં, એ સિવાય આપણા નબીના હવાલાથી જે કાંઈ સવાલ જવાબ કરવામાં આવ્યા. અચ્છા, બીજી ખૂબસૂરતી હતી, બ્યુટી હતી આ વસ્તુની કે પ્રોપર કોઈ એવી તૈયારી નથી. એમ હું તમને કોઈને કહું ગુસલના 3 ફર્જ, તમને ઘણાને ખબર હશે કે હાલો છે ગુસલમાં 3 ફર્જ, અહીંયા આવીને બોલો માઇક ઉપર, કેવું લાગે? એટલે અહીંયા આવીને બોલવું સહેલું નથી. એ એમના ઉસ્તાદોની સામે, એટલા આલિમોની સામે, પણ એ બચ્ચાઓનું કોન્ફિડન્સ અને એ બચ્ચાઓની હિંમતને આપણે દાદ દઈએ છીએ કે રબ તબારક વ તાલાએ આ ઇદારા થકી એમને આ ઇલ્મની દોલત આપી. અલ્લાહ એના ઉપર એને અમલ કરવાની પણ તોફીક આપે. અને આ જે છે આ બચ્ચા બેઠા છે અહીંયા, દીનનું ઇલ્મ, એ પણ અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે બધા સમજીએ છીએ કે દીનનું ઇલ્મ, એક આલિમે દીનની ફઝીલત શું હોય છે, એની ઉપર મારે નથી જવું. પણ યાદ રાખો કે હું એક આર્ટિકલ પડતો તો એમાં લખ્યું હતું કે આપણે જે હિન્દુસ્તાન, અખંડ ભારત જેને કહીએ, એના જેટલા ઇદારા છે, દારુલુમ છે, જે દીનનો ઇલ્મ ફેલાવી રહ્યા છે, એ મધ્ય એશિયાનો કર્જ ચૂકવી રહ્યા છીએ આપણે. સમરકંદ, બુખારા, તિરમિઝી, મુસ્લિમ, નસાઈ, ઇમામ માતુરીદી, આ જે બધા બુઝુર્ગો રહ્યા એ ત્યાંના હતા. ઇલ્મ પેદા ત્યાં થયું, ઇલ્મ પેદા ત્યાં થયું, પણ એ ઇલ્મની રોશનીને ફેલાવવાનું કામ આપણા આ ઇદારા કરી રહ્યા છે. એને જીવિત રાખવાનું કામ આપણા ઇદારા કરી રહ્યા છે. બસ આખરી વાત કે હવે તમે જે બધા આવ્યા છો, મોટાભાગના સહાયક સભ્યો છે આમાં, કુરાન મજીદમાં અલ્લાહ તબારક વ તાલા ફરમાવે છે વતઆવનુ અલલ બિર્રી વત્તકવા, અને મદદ કરો એકાબીજાની નેકીના કામમાં અને પરહેઝગારીમાં. હવે આટલું સારું કામ થતું હોય ને તમારા જેવા, અચ્છા એમાં આજે કાંઈ કામ તમારી સામે આવ્યું, એમાં સ્ટાફની મહેનત, દારુલ ઉલૂમની મહેનત, મૌલાના મુશ્તાક સાહેબની મહેનત, પણ એની સાથે સાથે તમારા બધાનો સહકાર એ પણ જરૂરી છે. તો આપણે બનતી કોશિશ કરીએ કે આ ઇદારામાં વધારેમાં વધારે તાઉન થાય
અને ઇદારાનું જેટલું બને એટલું આપણે જે છે એ સહયોગ કરી શકીએ, એની મદદ કરી શકીએ. એના માટે અલ્લાહે આપણને નિમિત્ત બનાવ્યા છે. આપણે બધાને અમે બોલીને કહીએ છીએ, તમે લોકો પાસેથી લઈને ઇદારાના જો છે તાઉન કરો છો અને એના નિમિત્ત બનો છો, તો અલ્લાહ તમારી કોશિશોને પણ કબૂલ ફરમાવે. અને ફરીવાર આ બધા બાળકોને મુબારકબાદ આપું છું, એમના અસાતિઝાને ઓર ખુસૂસન મૌલાના મુશ્તાક અહેમદ સાહેબને મુબારકબાદ આપું છું. અલ્લાહ તાલા તમારી આ કોશિશોને કબૂલ ફરમાવે. અસ્સલામુ અલૈકુમ.